Happy evening, my dear lovable students. So happy to come to your home to deliver knowledge through technology. Before we begin, let me introduce myself. My dear lovable students, I am Saravanan. I am the founder of KS Academy. I started this academy the year 2010 with 42 students in a span of 10 years with the enormous support from my faculty team and students of KS Academy. Today, I happily and proudly say that we are servicing more than 3,000 students in a year. I won't express at this juncture my deep sense of gratitude to each and every faculty member of KS Academy, the volunteers of KS Academy, employees and students and my family members for their enormous support and contribution to the growth of KS Academy. My educational qualification is CA and IT classes for accountancy subject at foundation, intermediate and final level. With this happy introductory note, let me get into the subject accounting. My dear lovable students, listen. The subject I am going to teach you is accounting. This subject accounting has various branches. One, financial accounting. Cost accounting. Management accounting. Social responsibility accounting. And human resources accounting. So this accounting has various branches. One, financial accounting, cost accounting, management accounting, social responsibility accounting and human resources accounting. I could see lot of students at your home. Now you are just taking this by way of notes. Please listen to me carefully here. My dear lovable students, there are two ways of learning. One, listening and taking notes simultaneously. This is one way. This is one way of learning. When I deliver knowledge, you listen to that class and as well as you take notes simultaneously. This is one way. Another way is listening. You listen as well as you think. Think simultaneously. My dear lovable students, listen carefully. This listening and thinking simultaneously, we call it as contemplation. All CS students, we need to contemplate each and every statement delivered by the teacher. What is a listening? Listening is nothing but paying attention to what a teacher says and taking notes of the content. Here, listening is paying attention to the teacher, what the teacher says, and you think simultaneously. Sir, what do you mean by thinking simultaneously, sir? Thinking simultaneously is when a teacher says any statement, as a CS student, you have to process in your mind whether that statement delivered by the teacher is correct, justifiable, logical, acceptable. Like that, if you parallelly think and learn, the probability of you becoming chartered accountant is very high. Just you taking notes, later you just want to recollect everything, so for that you take notes. That is one way of learning. This is the best way of learning, my dear lovable students. So what I want to convey here is,
I don't want you to parallelly take notes. Sir, what you are telling, then I should not take note? No, you must take notes, but I will give you time when you have to take notes. If I am not giving time to take notes, at the end of the session, I will be 100% giving you the quick notes, covering all the areas which I have covered. My dear lovable students, what is most important for a CA student is to contemplate the knowledge given by the faculty member. You should not be a follower. Whatever the faculty says, you just note down in your notebook. No, that is not going to make as a chartered accountant. You have to parallelly think. This parallel thinking process, we call it as contemplation. My dear lovable students, please close your notebooks and listen to each and every statement I deliver in this classroom. Please please close your notebooks. Please close your notebooks. Vinandi, this accounting subject has various branches: financial accounting, cost accounting, management accounting, social responsibility accounting, and human resources accounting. This financial accounting subject will be studying at foundation level as well as at intermediate level and final level. So this financial accounting subject we are going to study at foundation, intermediate as well as final. This cost accounting, management accounting we will be studying at intermediate level and final level. Management account also we will study at intermediate and final level. And social responsibility accounting we will study at final level. This social responsibility and human resources accounting we will be studying at final level. The subject which we are going to study at foundation level is financial accounting. Listen, my dear lovable students. So now we got an understanding. The subject which we are going to study is financial accounting. Before learning any subject, first we need to understand the purpose of this subject. We need to understand the purpose of the subject. Only when you understand the purpose of the subject, you can comprehend this subject fully and clearly. You will be getting a normal conceptual clarity in each and every chapter, provided you understand this purpose very clearly. The purpose of the subject financial accounting. Purpose of financial accounting. Sir, whether every subject will have a purpose, 100% untundi. Subject is created by human being to serve certain purpose. So this subject, financial accounting, is created with the purpose. What are the purposes? I will highlight two major purposes of the subject. Financial accounting, this purpose, we can also call it as preamble or objective of financial accounting. Sir, what is the purpose? 1. To ascertain the financial performance of the business. The first purpose is to ascertain the financial performance of the business. The second purpose is to ascertain the financial position of the business. These are the two major purposes of the subject financial accounting. Sir, what is this financial performance and financial position? I will explain. Listen carefully, my dear lovable students. The purpose of financial accounting: 1. To ascertain. Ascertain ante entante find out cheyadam. To find out the financial performance of the business. If you become expert in the subject financial accounting, we can find out the financial performance of any business. Sir, what do you mean by financial performance? Financial performance is profit or loss. Financial performance ante profit leda loss. Meeru ganaka financial accounting subject lo expert ayyarante, we can find out profit or loss of any business accurately. Second, to ascertain the financial position. Ascertain, already I said find out. The financial position. Financial position is nothing but assets and liabilities. Financial position is assets and liabilities. Financial accounting subject lo meer expert ayyarante, we can find out the assets and liabilities of any business accurately. These are the
two major purpose of financial statement. 1, to find out the financial performance of the business. 2, to find out the financial position of the business. Financial performance is profit or loss and financial position is assets and liabilities. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఫినాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ ఇవి రెండు ఒకటే అని భావిస్తారు. నో కన్నా ఫినాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ ఇవి రెండు కూడా ఒకటి కావు. ఫినాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ is profit or loss and financial position is assets and liabilities. దీన్ని చక్కగా in the interest of lot of Telugu students, let me also explain this is in Telugu because it is very core to understand the subject fully. First we need to understand the purpose very clearly. So I will explain in Telugu. ఈ పర్పస్ ఈ ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సబ్జెక్ట్ ని చదువుకుంటే మనకేంటి సార్, వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అచీవ్, మనకేంటి అసలు మనమేం కనిపెట్టగలము అంటే ఒక బిజినెస్ యొక్క లాభాల్ని ఇంకా నష్టాల్ని మనం యాక్యురేట్ గా కనిపెట్టగలము. ఈ సబ్జెక్ట్ లో ఒక అవగాహన, ఒక స్పష్టత నీకొస్తే, కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ నీకొస్తే, ఆ స్పష్టమైన అవగాహన క్లారిటీ ఈ సబ్జెక్ట్ లో నీకొస్తే ఏ బిజినెస్ అయినా రేపు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, ఇన్ఫోసిస్ ఏ కంపెనీకి సంబంధించిన లాభ నష్టాల్ని నువ్వు చాలా చక్కగా కనిపెట్టగలవు. అదే విధంగా ఓ కంపెనీ యొక్క ఓ బిజినెస్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ యొక్క అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ని నువ్వు చక్కగా కనిపెట్టగలవు. సో దిస్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్. లాభ నష్టాల్ని కనిపెట్టడానికి ఒక బిజినెస్ లో అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఏమున్నాయో తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ ని మనం చదువుకోవాలి. సార్, how come we can believe you that these are the two major purpose of the subject financial accounting? మిమ్మల్ని ఎలాగ సార్ నమ్మమంటారు? ఇదే ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ యొక్క పర్పస్ అనే విషయాన్ని మమ్మల్ని ఎలా నమ్మమంటారు? మై డియర్ లవబుల్ స్టూడెంట్స్, let me explain this only to కామర్స్ స్టూడెంట్స్. ఈ పర్పస్ అనేది కరెక్టే అనే విషయాన్ని నేను ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేయబోతున్నాను. ఇది కామర్స్ స్టూడెంట్స్ కి 2 minutes, కామర్స్ స్టూడెంట్స్ కి ఇంకా బాగా క్లారిటీ వస్తుంది. సైన్స్ స్టూడెంట్స్ కి నేను తర్వాత మాట్లాడబోయే 2 నిమిషాల్లో కొంచెం క్లారిటీ లేకపోయినా కూడా నో ప్రాబ్లం, అదంతా నేను డీటెయిల్డ్ గా తర్వాత మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కామర్స్ స్టూడెంట్స్ మీరు ఎంజాయ్ చేసుకోండి. ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ వచ్చేసి ఈ రెండే అనే విషయాన్ని నేను ఎంత చక్కగా ప్రూవ్ చేస్తున్నానో మీరు గమనించండి. ఇప్పుడు +1 లో కామర్స్ స్టూడెంట్స్ అందరూ వినండి. +1 లో వి స్టడీడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్. ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ అదర్ ఈవెంట్స్ అని మనం ఒకటి చదువుకున్నాము, అవునా? ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ అదర్ ఈవెంట్స్ ని వి కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ జర్నల్స్. ఇది కూడా మనం చూసేసాం. ఆ తర్వాత ఈ జర్నల్స్ ని మనం లెడ్జర్ అనే దానికి మార్చుకున్నాం, ఇది మీకు తెలుసు. ఆ తర్వాత ఈ లెడ్జర్ ని ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఎవరు కూడా భయపడవద్దు, ఇదంతా కూడా మీకు నేను చాలా డెప్త్ గా తర్వాత చెప్తాను. కామర్స్ స్టూడెంట్స్ కి ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఈస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అండ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. అందుకోసమే ఇదంతా రాస్తున్నాను. ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ అదర్ ఈవెంట్స్ అని మనం చదువుకున్నాము +1 లో. కామర్స్ స్టూడెంట్స్ అందరూ వినండి. దాంతో జర్నల్ వేసాము, ఆ తర్వాత లెడ్జర్, ఆ తర్వాత ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో నుండి మనం ఫైనల్ అకౌంట్స్ ని ప్రిపేర్ చేశాము. ఈ ఫైనల్ అకౌంట్స్ లో మనం చూసామంటే మనం చాలా సమ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, ఆ తర్వాత బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈ విధంగా వేశాం. ఇక్కడే గమనించండి టర్మ్స్ ని. చివరిగా వాడేం చెప్పాడు? ఫైనల్ అకౌంట్స్. దీనికి మించి అకౌంటింగ్ లో ఇంకేది కూడా లేదు. దీన్నే ఏమంటామంటే దీన్ని అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్. అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ అని పిలుస్తాము. వాట్ ఈస్ అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్? ద ప్రొసీజర్ వి ఫాలో ఇన్ దిస్ అకౌంటింగ్ సబ్జెక్ట్ టు అసర్టైన్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అండ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్, లెడ్జర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ఫైనల్ అకౌంట్స్ అని చివరిగా వేసేటప్పుడు నువ్వు ట్రేడింగ్ P&L అకౌంట్ వేసి ఇందులో నువ్వు ఏం కనిపెడతావు? ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. అలా అయితే అకౌంటెన్సీలో నువ్వు ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఎందుకని చేస్తున్నావు అంటే ఇదంతా కూడా ఫైనల్ గా ఎక్కడికి వచ్చి క్లోజ్ అవుతుంది? ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఏముంటుంది? అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. So this is the purpose of the subject accounting. So to achieve that purpose, we follow this accounting process. ఈ ప్రాసెస్ ని మనం విడివిడిగా ఒక్కో చాప్టర్ లో జర్నల్ చాప్టర్, లెడ్జర్ చాప్టర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చాప్టర్, ఫైనల్ అకౌంట్ చాప్టర్ ని మీరు చూశారు. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాసెస్. ఈ అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ లో జర్నల్ ని లెడ్జర్ గా మారుస్తున్నాం. లెడ్జర్ ని ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎందుకు వేస్తున్నాం? ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం? ప్రాఫిట్స్ ఆర్ లాస్ అండ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. సో ద అల్టిమేట్ పర్పస్ ఇప్పుడు నీకు క్లియర్ గా అర్థమైందా? ఓకే, మనం జర్నల్ వేసింది, లెడ్జర్ వేసింది, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వేసింది, ఫైనల్ అకౌంట్స్ వేసింది ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ కోసమే. కరెక్టా? అవునా? ఓకే, ఒక బిజినెస్ యొక్క లాభ నష్టాలని కనిపెట్టడానికి, ఒక బిజినెస్ యొక్క అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ని మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ ని మనం యూజ్ చేయాలా? అవునరా నాన్న? ఫస్ట్ వి నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద పర్పస్ వెరీ క్లియర్లీ. దిస్ పర్పస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ప్రియంబుల్ అని అంటాము.
ప్రియాంబుల్ ఆర్ అబ్జెక్టివ్స్. మరి ఈ సబ్జెక్ట్ ని చదివి నువ్వేం సాధించబోతున్నావు? వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెయిన్ అని అడిగితే వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆఫ్ ఎనీ బిజినెస్ అండ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఆఫ్ ఎనీ బిజినెస్. సార్ నేను ఇప్పుడు బిజినెస్ యొక్క లాభ నష్టాల్ని కనిపెడితే నాకేం లాభం వస్తుంది సార్? వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెయిన్ ఇఫ్ ఐ ఫైండ్ అవుట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆఫ్ సమ్ బిజినెస్ అండ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఆఫ్ సమ్ బిజినెస్? నేను దీన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వి ఆల్ నో ముఖేష్ అంబానీ వెరీ వెల్. Mukesh Ambani is having a Reliance company and Reliance company is doing business and Reliance company is having lots and lots of transactions, and think and tell me whether this Mukesh Ambani who is running this Reliance company will be interested to find out profit or loss of Reliance company. Whether Mukesh Ambani is interested to find out profit or loss, obviously any business person who is running the business will be interested to know his performance, profit or loss of his business. Whether Mukesh Ambani himself, whether he can record all the transactions, prepare journal, ledger, trial balance and final account, everything he can do, and he can find out profit or loss, or he needs the help of a chartered accountant. He needs the help of a chartered accountant. He himself cannot do everything. He is not a chartered accountant. He is not having expertise in the subject financial accounting, because only when you become experts, becoming expert means knowing all the principles in the subject financial accounting very thoroughly, you will become an expert. So he needs the help of a chartered accountant to find out the profit or loss of Reliance Industries Limited. If a chartered accountant helps Mukesh Ambani to find out profit or loss of the Reliance and assets and liabilities of Reliance, if a chartered accountant helps Mukesh Ambani to find out profit or loss of Reliance and assets and liabilities of Reliance, whether Mukesh Ambani will give any consideration to the chartered accountant for doing the service, or he will not give any consideration, obviously he will be giving a consideration. That consideration will increase the profitability of the chartered accountant. నేనేం చెప్తున్నానో మీకు అర్థమైందా అమ్మా? ముఖేష్ అంబానీ ఆయన బిజినెస్ లో ఆయనకొచ్చే లాభ నష్టాల్ని ఆయన కనిపెట్టలేడు. ఆయనకి ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ సపోర్ట్ కావాలి. ఇప్పుడు ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఈ సబ్జెక్ట్ లో ఎక్స్పర్ట్ అయ్యి ముఖేష్ అంబానీ లాంటి బిజినెస్ పర్సన్స్ కి వారి లాభ నష్టాల్ని కనిపెట్టడానికి, అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ని కనిపెట్టడానికి సపోర్ట్ చేసినందువల్ల ముఖేష్ అంబానీ విల్ గివ్ కన్సిడరేషన్ టు ది చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. సో దిస్ ఈస్ ది ప్రొఫెషనల్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఏ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. సార్ ఇది నేర్చుకుని మేమేం చేయగలం సార్? ఇది నేర్చుకుని ఏదో ఒక బిజినెస్ యొక్క లాభ నష్టాల్ని కనిపెట్టడానికి, అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ని కనిపెట్టడానికి యు ఆర్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్, దేర్ బై యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎర్న్ రెవెన్యూ. దిస్ ఈస్ ద జాబ్ ఆఫ్ ఏ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. ఇదొక అకౌంటెంట్స్ కొన్ని సమయాల్లో లాభ నష్టాల్ని కనిపెట్టడం అనేది ఈ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ చేయవలసినటువంటి పని. సమ్ టైమ్స్ ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ కనిపెట్టినటువంటి లాభాల్ని, నష్టాల్ని ఇంకొక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఆ కనిపెట్టినటువంటి లాభాలు, నష్టాలు కరెక్టా లేక తప్ప అని చెక్ చేసే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ గాను ఉండవచ్చు. ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ కంప్యూట్ చేసే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ గాను ఉండవచ్చు. కంప్యూటేషన్ కి ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ హెల్ప్ చేయొచ్చు. ఆ కంప్యూటేషన్ ని చెక్ చేయడానికి కూడా ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఉండవచ్చు. ఇలా కంప్యూట్ చేసే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ నే మనము ఎంప్లాయీ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అని పిలుస్తాము. ఆ కంప్యూట్ చేసిన దాన్ని ఇది కరెక్టా కాదా అని చెక్ చేస్తారు కదా, అలాంటి వారిని చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ అంటాము. ఇదే రకన్నా మన వృత్తి. సో అలా అయితే సార్ ఒక సీఏగా నా బాధ్యత ఏమిటి అంటే టు ఫైండ్ అవుట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అండ్ ఆల్సో అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఆఫ్ ఎనీ బిజినెస్ and to check, examine the books of accounts. Auditor's job is to examine the books of accounts and give opinion on the financial statements. అలా అంటే ఆ బుక్స్ లో రిపోర్ట్ చేసిన జర్నల్స్ అన్ని కరెక్టా అని చెక్ చేసి ఆ ప్రాఫిటబిలిటీ కరెక్టా, అలాగే ఆ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ కరెక్టా అవన్నీ కూడా చెక్ చేసి దానికి రిపోర్ట్ ఇవ్వడమే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ యొక్క పని. సో ఇదే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ చేసేది. ఇది చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్. రేపు నీకు సీఏ పూర్తయిపోయి నువ్వు సొంతంగా ఆఫీస్ స్టార్ట్ చేసి ఇలాగా ముఖేష్ అంబానీ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ వేరే వాళ్ళు వేసింది కరెక్టో కాదో చెక్ చేసేవాడివిగా ఉండొచ్చు. లేదు సార్ నేను రిలయన్స్ లో ఎంప్లాయీగా జాయిన్ అయ్యి ప్రాఫిట్ ని కనిపెడతాను, అలా కూడా నువ్వు చేయొచ్చు. సో ఇవి రెండే సీఏ యొక్క బాధ్యత. దానికి ఫస్ట్ థింగ్ నువ్వు సీఏ కంప్లీట్ చేయాలంటే ఈ సబ్జెక్ట్ లో ఎక్స్పర్ట్ అవ్వాలి. ఎక్స్పర్ట్ అవ్వాలంటే ఈ సబ్జెక్ట్ దేనికోసమో ముందు మనకు తెలియాలి. దీస్ ఆర్ ద టూ పర్పస్. సార్ ఇది మాత్రమే పర్పసా? ఇది కాకుండా ఇంకే పర్పసెస్ లేవా? దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ other objectives also. Once you gain little more maturity, I will be adding objectives of financial accounting, but these two are the core objectives of financial accounting. One is to find out profit or loss
Another one is to ascertain the financial position. My dear lovable students, now I am going to give you 2 minutes time to copy whatever there in my board. You just copy these accounting branches, then you copy this purpose of financial accounting. These are the two things. If you are a commerce student, you want to copy that account process, you can copy the accounting process. 1 to 2 minutes you take and you copy it. Quickly copy it. Don't forget this contemplation. Whenever I deliver any statements, you have to pay attention to that statement as well as you have to think simultaneously. When you are thinking simultaneously the statement of teachers, you are contemplating. Those who contemplate, surely they will become chartered accountants. Please, my dear lovable students, from day one of your classes, when your teachers delivers a statement, don't try to just copy the statement. You also think parallelly and try to ask questions. Sir, how can we ask questions in online classes? We will be giving you a portal. You can put your questions in that portal. And I will be replying to your answer that questions. You need not worry. If you have any doubt also, each and every doubt will be clarified to you. Okay. Quick, Anna. Quickly complete. Okay. Now, let us get into one more question. Sir, you said Mukesh Ambani is running Reliance and he will be interested to find out profit or loss and the assets and liabilities of Reliance, and he himself cannot find out profit or loss and assets and liabilities, so he needs assistant of chartered accountant. That is what you said. Okay, I agree to that point, sir. But I want to know why Mukesh Ambani wants to know his profit or loss and assets and liabilities. Why a business person is interested to find out profit or loss and assets and liabilities. Telugulo andanga cheptanu. Ippudu Mukesh Ambani vachesi ayana business yokka లాభ నష్టాల్ని ఆయన కనిపెట్టాలని కోరుకుంటున్నాడు. అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ని కనిపెట్టాలని కోరుకుంటున్నాడు. దానికోసం ఆయన ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ని అప్రోచ్ అవుతున్నాడు. ఎందుకంటే ఆయనకి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సబ్జెక్ట్ లో ఆ బిజినెస్ పర్సన్ కి ఎక్స్పర్టైజ్ నాలెడ్జ్ లేదు. సో హీ నీడ్స్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ఎ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ సబ్జెక్ట్ లో తనకున్న ఈ ఎక్స్పర్ట్ నాలెడ్జ్ వల్ల రిలయన్స్ యొక్క ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ని కనిపెట్టి ముఖేష్ అంబానీ నుండి ఒక కన్సిడరేషన్ ఫీజు ని మనం తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఈ ముఖేష్ అంబానీ అనే పారిశ్రామికవేత్త తన వ్యాపారానికి సంబంధించినటువంటి లాభ నష్టాల్ని కనిపెట్టాలి అని కోరుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనకిది ఒక ప్రొఫెషనల్ ఆపర్చునిటీ. ఇప్పుడు ముఖేష్ అంబానీ తన లాభ నష్టాల్ని అలాగే అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ని కనిపెట్టాలి అని కోరుకోకపోతే మనకి ప్రొఫెషనల్ ఆపర్చునిటీయే లేదు. ఇప్పుడు మనమందరం కలిసి ఆలోచిద్దాం. వై ముఖేష్ అంబానీ is interested to find out profit or loss of his business. ఒక బిజినెస్ పర్సన్ తప్పనిసరిగా అతని బిజినెస్ యొక్క లాభ నష్టాల్ని తెలుసుకోవాలి అని ఆశపడతాడా? అలా ఆశపడ్డాడు అంటే ఎందుకని అలా ఆశపడుతున్నాడు? వై ఏ బిజినెస్ పర్సన్ is interested to find out profit or loss and assets and liabilities. First I will teach you why a business person is interested to find out profit or loss. ఒక బిజినెస్ పర్సన్ ఎందువల్ల తన బిజినెస్ లో ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ని కనిపెట్టాలని ఆశపడతాడు? 1. డిసిషన్ మేకింగ్. ఒక బిజినెస్ పర్సన్ తన యొక్క ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ని పీరియాడిక్ ఇంటర్వెల్స్ లో కనిపెట్టినప్పుడు మాత్రమే అతను రైట్ డెసిషన్స్ ని తీసుకోగలడు. A business person has to find out profit or loss at periodic intervals to take certain decisions. Sir, what decisions Mukesh Ambani can take by ascertaining the profit or loss at periodic intervals? The decisions are whether to continue the business. ఈ బిజినెస్ ని కంటిన్యూ చేయవచ్చా
ఆర్ వెదర్ టు క్లోజ్ డౌన్ దట్ బిజినెస్. ఈ బిజినెస్ ని క్లోజ్ చేయాలా లేక వెదర్ టు ఎక్స్పాండ్ ద బిజినెస్. ఈ బిజినెస్ ని విస్తరించాలా లేక టు డౌన్ సైజ్ ది బిజినెస్. లేక దీని బ్రాంచెస్ ని తగ్గించాలా, బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ ని తగ్గించవలెనా. ఇటువంటి డిసిషన్స్ ని ఒక వ్యాపారవేత్త తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వెదర్ టు కంటిన్యూ ద బిజినెస్ ఆర్ టు క్లోజ్ డౌన్ ద బిజినెస్ ఆర్ టు ఎక్స్పాండ్ ద బిజినెస్ ఆర్ టు డౌన్ సైజ్ ద బిజినెస్. ఇప్పుడు మనం క్వారంటైన్ పీరియడ్ లో ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఈ క్వారంటైన్ పీరియడ్ లో మనం చూసామంటే గనుక బిజినెస్ గాట్ డ్రాస్టికల్లీ ఎఫెక్టెడ్. ప్రతి ఒక్కరి వ్యాపారము విపరీతంగా ఎఫెక్ట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఏదో ఒక బిజినెస్ లో, ఈ రిలయన్స్ గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి ఏదో ఒక బిజినెస్ లో ఈ క్వారంటైన్ వల్ల హెవీగా లాసెస్ వస్తున్నాయి అంటే దానికి సంబంధించిన P&L ని వేసి చూసిన వెంటనే ఇందులో లాస్ వస్తుంది అని తెలిస్తే ముఖేష్ అంబానీ కెన్ టేక్ ఏ డెసిషన్ టు క్లోజ్ డౌన్ దట్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ హీ కెన్ డౌన్ సైజ్. డౌన్ సైజ్ అంటే తగ్గించడం అన్నమాట. ఇప్పుడు 20 బ్రాంచెస్ ఉంటే వాటిని 6 బ్రాంచెస్ చేయడం డౌన్ సైజ్ అన్నమాట. 20 బ్రాంచెస్ ని 200 బ్రాంచెస్ గా పెంచుకోవడం ఎక్స్పాన్షన్. ఈ 20 బ్రాంచెస్ ని క్లోజ్ చేయడం క్లోజర్ అండ్ 20 బ్రాంచెస్ ని అలాగే కంటిన్యూ చేయడం అనేది కంటిన్యూయేషన్. సో ఇప్పుడు ఇలాగా కంటిన్యూ చేయాలా, క్లోజ్ డౌన్ చేయాలా, ఎక్స్పాండ్ చేయాలా, డౌన్ సైజ్ చేయాలా, ఈ డిసిషన్స్ ని తీసుకోవడానికి ఒక బిజినెస్ పర్సన్స్ కి ఏం అవసరం అవుతుంది? ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ తప్పనిసరిగా అవసరం అవుతుంది. అలా అయితే ఖచ్చితంగా ఒక బిజినెస్ పర్సన్ కి ఈ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ కావాలి. అయితే బిజినెస్ పర్సన్ కి ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ కావాలి అంటే ఆ బిజినెస్ పర్సన్ కి ఒక CA తప్పనిసరిగా కావాలి. ఇదంతా మీకు అర్థం అవడం కోసం చెప్తున్నాను. సో 1 డిసిషన్ మేకింగ్. సార్ ఇదొకటేనా సార్ కంటిన్యూ చేయడం, క్లోజ్ డౌన్, ఎక్స్పాండ్ అండ్ డౌన్ సైజ్? వేరే దేనికోసమైనా ఈ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ని బిజినెస్ పర్సన్ కనిపెడతారా? అవును కన్నా. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఫర్ కంపారిజన్ పర్పస్. శ్రద్ధగా వినండి. కంపారిజన్ చేసుకోవడానికి ఒక బిజినెస్ పర్సన్ కి ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అనేవి కావాలి. సార్ ఇదేంటి సార్ కంపారిజన్? ఇది నాకు అర్థమైంది సార్. లాభ నష్టాలు ఉన్నప్పుడే ఒక బిజినెస్ పర్సన్ మంచి డెసిషన్స్ తీసుకోగలడు. వెదర్ టు కంటిన్యూ ద బిజినెస్ ఆర్ టు క్లోజ్ డౌన్ ఆర్ టు ఎక్స్పాండ్ ఆర్ టు డౌన్ సైజ్. ఇదేంటి మరి కంపారిజన్ అంటే? కంపారిజన్స్ లో 3 విధాలైన కంపారిజన్స్ ఉన్నాయి. 1 ఈజ్ ఇంట్రా ఫర్మ్ కంపారిజన్. ఇంటర్ ఫర్మ్ కంపారిజన్. ప్యాటర్న్ కంపారిజన్. ప్యాటర్న్ PATTERN. ప్యాటర్న్ కంపారిజన్ ఎవరు ఇప్పుడు కాపీ చేసుకోవద్దు. నేను మీకు టైం ఇస్తాను. కాపీ తర్వాత చేయండి. ఇప్పుడు ప్యారలల్ గా థింక్ చేయండి. నేను చెప్పే ఒక్కొక్క స్టేట్మెంట్ లాజికల్ గా ఉందా, జస్టిఫైయబుల్ గా ఉందా, యాక్సెప్టబుల్ గా ఉందా నేను చెప్పేది అని ఆలోచించండి. అదే విద్య వలన వచ్చే జ్ఞానం. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను కదా, ఇదే జ్ఞానం. ఏదో బట్టి పట్టడం, మెమరైజ్ చేసుకోవడం అలాంటివి చేయొద్దు. చక్కగా కూర్చొని థింక్ చేయండి. ఒక్కోటి ఇతను చెప్పేది లాజికలా కాదా అని థింక్ చేయండి. ఒక బిజినెస్ పర్సన్ కి ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఎందుకు కావాలి? 1 ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ టేకింగ్ డిసిషన్స్. సెకండ్ పోతే రెండవది ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ అవుట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఏ బిజినెస్ పర్సన్ విల్ డూ కంపారిజన్. సో వాట్ ఆర్ ద కంపారిజన్స్ దట్ ఏ బిజినెస్ పర్సన్ కెన్ డూ ఆఫ్టర్ అసెర్టైనింగ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్? నేను ఇప్పుడు చెప్పేదంతా కూడా ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ కాదు. ఒక బిజినెస్ పర్సన్ కి ఎందుకోసం ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ కావాలి? కంపారిజన్. ఇంట్రా ఫర్మ్ కంపారిజన్, ఇంటర్ ఫర్మ్ కంపారిజన్ అండ్ ప్యాటర్న్ కంపారిజన్. వాట్ ఈస్ ఇంట్రా ఫర్మ్ కంపారిజన్? నేను మీకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్తాను, బాగా వినండి. ఇదిగో ఇక్కడ రాస్తాను ఇప్పుడు. వాట్ ఈస్ ఇంట్రా ఫర్మ్ కంపారిజన్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ అని చెప్పి ముఖేష్ అంబానీ ఒక కంపెనీ పెట్టుకున్నాడు. ఈ రిలయన్స్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ యొక్క కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ 18,000 crores. కరెంట్ ఇయర్ రిలయన్స్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ యొక్క కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ 18,000 crores. ఈ ప్రాఫిట్ ని కనిపెట్టిన వెంటనే ఈ ముఖేష్ అంబానీ ఏం చేస్తాడు అంటే ఈ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ యొక్క ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ రిలయన్స్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ 12,000 crores ని కంపేర్ చేస్తాడు. దీన్ని కంపేర్ చేసి చూసి వెదర్ రిలయన్స్ ఈజ్ గ్రోన్ ఆర్ గ్రో అవుతుందా లేక తగ్గిపోతుందా, గ్రోత్ రేటు ఎంత ఉంది, ఇవన్నీ కూడా కనిపెట్టడం కోసం దే డూ కంపారిజన్. ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ అవుట్ ద కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్, ఎనీ బిజినెస్ పర్సన్ విల్ కంపేర్ ద కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ విత్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాఫిట్. దిస్ కంపేరింగ్ ద కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ విత్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంట్రా ఫర్మ్. ద వర్డ్ ఇంట్రా మీన్స్ విత్ ఇన్, తనలోనే కంపేర్ చేసుకోవడం, తన పర్ఫార్మెన్స్ ని తానే కంపేర్ చేసుకోవడం. Intra-firm comparison. Intra-firm comparison is comparing the current year profit with previous year profit is called as intra-firm comparison.
సార్ వాట్ ఈస్ ఇంటర్ ఫర్మ్? ఈ కంపారిజన్ చేయాలి అంటే నీకు ముందుగా ప్రాఫిట్ కావాలి. సో ప్రాఫిట్ కావాలి అని అంటే ఒక CAని పెట్టుకుని ప్రాఫిట్ ని నువ్వు కనిపెట్టాలి. అప్పుడు ఆ బిజినెస్ పర్సన్ విల్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. అది జస్టిఫై చేయడానికి నేను ఇదంతా మీకు చెప్పాను. సెకండ్, ఇంటర్ ఫర్మ్ కంపారిజన్. ఇంటర్ ఫర్మ్ కంపారిజన్ అనేది ఇప్పుడు రిలయన్స్ దాని ప్రాఫిట్ ని కనిపెట్టిన వెంటనే వారి యొక్క కాంపిటీటర్స్ ఎవరున్నారో ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్, భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ అండ్ హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్. ఇప్పుడు హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ యొక్క కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ 3000 crores. భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ యొక్క కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ 6000 crores. IOC వారి కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఇదొచ్చేసి ఒక 9000 crores. ఇప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ రిలయన్స్ దేమో 18,000, IOC 9,000. ఇక్కడ రిలయన్స్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ కాంపిటీటర్సే IOC, భారత్ పెట్రోలియం అండ్ హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ అవుట్ ద కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్, రిలయన్స్ విల్ కంపేర్ ఇట్స్ ప్రాఫిట్ విత్ ఇట్స్ కాంపిటీటర్స్. సో IOC ప్రాఫిట్ ఎంత? 9,000. రిలయన్స్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 18,000. IOC కన్నా రిలయన్స్ వచ్చేసి 50%, దట్ ఈస్ 100%. 9,000 plus 9,000, సో 100% ఇతనే ఎక్కువగా ఉన్నాడు. సో 6,000, 12,000 crores ప్రాఫిట్ BPC కన్నా ఎక్కువగా ఉంది. HPC 3,000, ఇక్కడేమో 18,000 crores. This comparing the current year profit with our competitors' profit is called as inter-firm comparison. Comparing our current year profit with competitors' profit. అంటే కాంపిటీటర్స్ మధ్యలో మన మార్కెట్ షేర్ అనేది ఎంత ఉంది, మనం ఎంత ప్రాఫిట్ ఎబిలిటీని గెయిన్ చేస్తున్నాం. సో దీని పేరే ఇంటర్ ఫర్మ్ కంపారిజన్. సో కంపేరింగ్ అవర్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ విత్ కాంపిటీటర్స్ ప్రాఫిట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఇంటర్ ఫర్మ్ కంపారిజన్. ఈ కంపారిజన్ చేయడానికి నీకేం కావాలి? ప్రాఫిట్ కావాలి. సో వై ఏ బిజినెస్ పర్సన్ నీడ్స్ ప్రాఫిట్? ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ టేకింగ్ డెసిషన్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ కంపారిజన్. సార్ వాట్ ఈస్ దిస్ ప్యాటర్న్ కంపారిజన్? ఐ అండర్స్టూడ్ ఇంట్రా ఫర్మ్, సార్. ఇంట్రా ఫర్మ్ is comparing current year profit with previous year profit. Interfirm is comparing our current year profit with competitors' profit. Clear, sir? What is pattern comparison? Pattern comparison is comparing our current year profit with industry average profit. Comparing our current year profit with industry average profit. Sir, what do you mean by industry average profit? నాకు అర్థం కాలేదు, క్లారిటీగా చెప్పండి. ఏం లేదు కన్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పెట్రోలియం ఇండస్ట్రీలో అస్యూమ్ దీస్ ఆర్ ద 4 players. వీళ్ళు తప్ప ఇంకే ప్లేయర్స్ లేరు అని అస్యూమ్ చేసుకోండి. ఈ నలుగురు మాత్రమే ఈ పెట్రోలియం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్లేయర్స్. ఈ 4 players మనం వచ్చేసి ఎకనామిక్స్ లో చదువుకున్నాము. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫర్మ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ. ఎకనామిక్స్ లో దీన్ని చదువుకున్నాం మనం అందరం. ఫర్మ్ అనేది సింగిల్ యూనిట్, ఇది గ్రూప్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అని చదువుకున్నాం మనమందరం. గ్రూప్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండస్ట్రీ, సింగిల్ యూనిట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫార్మ్. అయితే రిలయన్స్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ అనేది ఒక ఫార్మ్, ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ ఏ ఇండస్ట్రీ. ఇప్పుడు ఈ ఇండస్ట్రీ యొక్క యావరేజ్ ప్రాఫిట్ తో రిలయన్స్ ప్రాఫిట్ ని కంపేర్ చేసామంటే దట్ కంపారిజన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్యాటర్న్ కంపారిజన్. సార్ ఎలా సార్ ఇండస్ట్రీ ప్రాఫిట్ ని కనిపెట్టేది? ఏమీ లేదు. రిలయన్స్ వారి ప్రాఫిట్ ఎంత? 18,000 crores. ప్లస్ IOC వారి ప్రాఫిట్ ఎంత? 9,000 crores. ప్లస్ BPC వారి ప్రాఫిట్ ఎంత? 6,000 crores. ప్లస్ HPC యొక్క ప్రాఫిట్ ఎంత? 3,000 crores. వీటన్నిటిని టోటల్ చేసుకుని డివైడెడ్ బై 4 ఇలా వేసామంటే 18,000, 27,000, 36,000. 36,000 డివైడెడ్ బై 4 అని వేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ 9,000 crores. ఈ ఇండస్ట్రీ ఇదేనా ఇండస్ట్రీ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ అంటే? అవును. ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్లేయర్స్ అందరి యొక్క ప్రాఫిట్ ని టోటల్ చేసుకుని నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ తో డివైడ్ చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ ఇండస్ట్రీ యావరేజ్ ప్రాఫిట్. ఈ ప్రాఫిట్ తోటి రిలయన్స్ కంపెనీ ప్రాఫిట్ తోటి కంపేర్ చేయడాన్ని ఏమని పిలుస్తారు? ప్యాటర్న్ కంపారిజన్. టు డూ దీస్ కంపారిజన్స్ we need profit or loss. Business persons will be interested to find out profit or loss for the purpose of taking decisions and for comparison purpose. Sir, ఇది కాకుండా ఇంకేమైనా పర్పస్ ఉందా సార్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ని కనిపెట్టడానికి? ఎస్ కన్నా. టు ఫైండ్ అవుట్ ది రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్. ఏంటమ్మా? టు ఫైండ్ అవుట్ ద రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్. ఏంటంటే ఒక బిజినెస్ పర్సన్ లాభం సంపాదించడానికి అతను ఆ బిజినెస్ లో ముందుగా క్యాపిటల్ పెడుతున్నాడు. హీఈస్ ఇన్వెస్టింగ్ క్యాపిటల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 18,000 కోట్లు ముఖేష్ అంబానీ సంపాదించడానికి అతని క్యాపిటల్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ దట్ బిజినెస్ ఈజ్ 1 lakh crores.
1,00,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడిగా పెడితే సంవత్సరానికి అతని ఆదాయం 18,000 కోట్లు. అప్పుడు క్యాపిటల్ ఏమో 1,00,000 కోట్లు. దీనికెంత రిటర్న్ వస్తుందా అని ముఖేష్ అంబానీ చూస్తూ ఉంటాడా? ఖచ్చితంగా. మనమే బ్యాంక్ లో 1,00,000 రూపాయలు వేస్తేనే దానికి ఎంత వడ్డీ వస్తుందా అని ఆలోచిస్తాం. అప్పుడు ముఖేష్ అంబానీ 1,00,000 కోట్లు ఈ బిజినెస్ లో పెట్టాడు అంటే దానికి ఎంత రిటర్న్ వచ్చింది, రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అనేది ఎంత వచ్చిందో కనిపెట్టడానికి ఫస్ట్ ఆయనకి ప్రాఫిట్ కావాలి. ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎంత ఈ సంవత్సరం? 18,000 crores. సార్ ఇది నాకు అర్థమైంది, ఈ క్యాపిటల్ కూడా నాకు అర్థమైంది సార్. ఆ బిజినెస్ లో ఆయన చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ 1,00,000 crores. అదేంటి సార్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్? రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అనేది ఏమిటయ్యా అంటే ఏమీ లేదు, ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ ఇంటూ 100. Percentage rate ante percentage. What is the percentage of his profit when it relates to capital? 18,000 crores ayana profit divided by capital enta? 1 lakh into 100 ante ఎంత పర్సెంట్ అతను ఎర్న్ చేస్తున్నాడు? 18% ఎర్న్ చేస్తున్నాడు. ఇది తెలుసుకోవాలంటే అతనికి ఫస్ట్ ప్రాఫిట్ కావాలి. సార్ అతను దీన్ని ఎందుకు తెలుసుకోవాలి సార్? 18,000 ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ఇదేంటి పర్సెంటేజ్ తెలుసుకోవడంలో ఏమొస్తుంది సార్ ఆయనకి? ఇప్పుడు బ్యాంక్ లో నువ్వు డిపాజిట్ చేసావంటే నీకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది ఎంత వస్తుంది? కేవలం 6% మాత్రమే వస్తుంది. కానీ ముఖేష్ అంబానీ చేసిన ఈ క్యాపిటల్ వల్ల రిటర్న్ ఎంత వస్తుంది? 18%. అంటే ఈ బిజినెస్ రిస్క్ ని ముఖేష్ అంబానీ తీసుకోవడము వర్తా కాదా అని అడిగితే ఎస్ వర్తే. ఎందుకంటే బ్యాంక్ లో ఇదే ముఖేష్ అంబానీ 1,00,000 కోట్లు కనుక వేస్తే అతనికి కేవలం 6,000 కోట్లు మాత్రమే లాభం ఇంట్రెస్ట్ గా వచ్చేవి. కానీ రిస్క్ చేసి బిజినెస్ లో పెట్టినందువల్ల హీఈస్ ఎర్నింగ్ మోర్ దెన్ 12,000 crores. సో ఇది కనిపెట్టడానికి ఈ బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వర్తా కాదా? ఒకవేళ ఇందులోనే ముఖేష్ అంబానీ కేవలం 3,000 కోట్లే సంపాదించాడు 1,00,000 కోట్లు పెట్టుబడిగా పెట్టి అంటే అప్పుడు 3,000 కోట్లు డివైడెడ్ బై 1,00,000 కోట్లు ఇంటూ 100 వేస్తే అతనికి 3% వస్తుంది. అప్పుడు ముఖేష్ అంబానీ విల్ థింక్ దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ డూయింగ్ బిజినెస్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ 1,00,000 crores ఇన్ దిస్ బిజినెస్ టేకింగ్ ఏ హ్యూజ్ రిస్క్, ఇఫ్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ బ్యాంక్ వితౌట్ ఎనీ రిస్క్ వీ విల్ బి గెటింగ్ 6,000 crores ఫ్రమ్ ది బ్యాంక్. అప్పుడు ఈ బిజినెస్ చేయడం అనేది వర్త్ కాదు అనే ఒక డెసిషన్ ని ముఖేష్ అంబానీ తీసుకోగలడు. సో ఫర్ దట్ హీ అసర్టైన్ ద రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ది concept of rate of return on investments. In the rate of return on investments, the formula is profit divided by capital into 100. ఈ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ని కనిపెట్టడానికి ఫస్ట్ ఏం కావాలంటే ప్రాఫిట్ కావాలి. ఆ ప్రాఫిట్ కనిపెట్టడానికి ముఖేష్ అంబానీకి చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ యొక్క హెల్ప్ కావాలి. ఎందుకు చార్టెడ్ అకౌంటెంటే కావాలి? ఎందుకంటే చార్టెడ్ అకౌంటెంటే ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్. ఈ సబ్జెక్ట్ లో ఎక్స్పర్ట్ అయితేనే ప్రాఫిట్స్ ఆర్ లాస్, అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ని కనిపెట్టగలము. సార్ ఇది కాకుండా వేరే ఇంకేమైనా ఉందా? చాలా ఉన్నాయి, కాకపోతే ఒక్కటి చెప్పి ముగిస్తాను. 4వది ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. ఇప్పుడు ముఖేష్ అంబానీ తనకొచ్చిన లాభంలో గవర్నమెంట్ కి ట్యాక్స్ కట్టాలి కదా. ఆ ట్యాక్స్ కట్టాలంటే తప్పనిసరిగా ముఖేష్ అంబానీ తన ప్రాఫిట్ ని కనిపెట్టే తీరాలి. సో అందువల్ల హీ నీడ్స్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ టు కంప్లై విత్ ట్యాక్స్ రెగ్యులేషన్. ఎందుకంటే ప్రాఫిట్ ని బేస్ చేసుకునే గవర్నమెంట్ వారు ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తారు. టు అసర్టైన్ ద ట్యాక్స్ లయబిలిటీ వీ నీడ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. వై ముఖేష్ అంబానీ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్? One, for the purpose of taking decisions whether to continue the business or to close down or to expand or to downsize, and he has to do comparison. Comparison may be inter and pattern comparison. Intra-firm comparison, compare our current year profit with previous year profit. Inter-firm comparison, compare our current year profit with competitors' profit. Pattern comparison, compare our current year profit with industry average profit. And Mukesh Ambani will also be interested to ascertain the rate of return on capital, whether this capital is worth whether it is worth to put it in this business. For that he will ascertain the rate of return on capital. And finally tax of relation. In addition there are other advantages. These are the major advantages in finding out profit or loss by a business person. My dear lovable students, I will be giving 1 minute time for you to copy this points. Profit or loss, why a business person is interested to find out profit or loss. Copy this: decision making, comparison, rate of return, and tax regulation and tax liability calculation. త్వరగా కాపీ చేసుకోండమ్మా, ప్లీజ్ త్వరగా కాపీ చేసుకోండి. Quickly copy it.
If you want to copy this also, you can copy. Reliance current year profit, IOC, HPC, BPC, previous year profit. If you want to copy this also, you can copy it. Hope you are also thinking parallelly with me. కొంతమంది చాలా స్లోగా రాసుకుంటున్నట్టుగా ఉన్నారు. ఎనీవే మీరు తర్వాత కూడా ఈ వీడియోని రీవైండ్ చేసుకోండి. మీరు ఇవన్నీ కూడా మరోసారి చూసుకోండి. ఒకవేళ నేను సబ్జెక్ట్ని స్టార్ట్ చేసి మీరు అప్పటికీ కాపీ చేసుకోకపోతే గనుక యూ కెన్ రీవైండ్ ద వీడియో అండ్ యూ కెన్ కాపీ ఇట్. Mostly you won't be having any doubts. If you have any doubts also, don't worry. You can send a message to me. I will be calling and clarifying your doubt. You need not worry. Now, listen my dear lovable students. Now we have understood why Mukesh Ambani is interested to find out profit or loss. Okay sir, it is justifiable because for taking decisions comparison, rate of return tax calculation. Okay. Why Mukesh Ambani is interested to find out assets and liabilities? Sir, first of all, what is this asset and what is this liability? You also said profit or loss. What is profit or loss? Later I will teach you lot of things how to calculate profit or loss. Just have a simple understanding. What is profit or loss is a difference between income and expenses. If income more than expense, it is profit. If expense is more than income, it is loss. What is income, what is expense and all? I will teach you in depth. Later there is a definition given for income and expenses. In the framework and preparation for preparation and presentation of financial statements, the Institute of Chartered Accountants of India is given a definition income, expense, assets and liabilities. Later I will teach you in depth. Now you have a simple understanding. For example, for a manufacturing unit, for example, somebody manufactures goods and sales goods. Manufactures and sales goods. For that person, what is the income? Income is nothing but sale of goods. And his income and expenses, cost of goods sold. అంటే సేల్ చేసిన గూడ్స్ యొక్క వాల్యూ, సేల్ వాల్యూ అతనికి ఇన్కమ్, ఆ గూడ్స్ యొక్క కాస్ట్. నేను జస్ట్ మీకు రఫ్ గా ఒక ఐడియా ఇస్తున్నాను. హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, లేటర్ వి విల్ గో ఇన్ డెప్త్. సో ది సేల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద గూడ్స్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ sold, you will be getting profit. In addition to that, there will be some administration expenses when you run a business. So that administration expenses and cost of goods, if you deduct these two items from the sale value, you will be getting profit. So what I am trying to convey is, income is nothing but sales, expense is nothing but cost of goods, plus administration expenses. If you deduct, you will be getting profit or loss. I am just giving a simple idea. Later we will go in depth. What is the sales, cost of goods sold, all these things. So income minus expenses, profit. To put it simply, I run KS Academy. I collect fees from students. That is my income. Out of that fees, I pay faculty remuneration. That is my expense. I pay rent, electricity charges. All these are my expense from the income. If we deduct expenses, we will be getting profit. You have that understanding. Later we will go in depth into it. Assets and liabilities. Sir, what is asset, sir? తెలుగులో అసెట్ అంటే ఆస్తి. వాట్ యు ఓన్ ఈజ్ యువర్ అసెట్. రెండు విషయాలు గుర్తుంచుకోండి. ఇప్పుడు మీకు సింపుల్ గా చెప్తాను, ఆ తర్వాత మీకు డెప్త్ గా చెప్తాను. వాట్ యు ఓన్, ఇప్పుడు నీకు ఒక ల్యాండ్ ఉంది, అది నీ యొక్క అసెట్. ఒక బిల్డింగ్, ఇప్పుడు నువ్వు ఒక ఫ్యాక్టరీ లో ఓ గూడ్స్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నావు, అదే నీ బిజినెస్. ఆ ఫ్యాక్టరీ యొక్క ల్యాండ్ ఆ బిజినెస్ యొక్క అసెట్. ఆ ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్ కూడా దాని అసెట్ అని చెప్పొచ్చు. ఆ ఫ్యాక్టరీలో ఉండే మిషనరీస్ అంతా కూడా ఆ ఫ్యాక్టరీ యొక్క అసెట్స్ అని చెప్పాలి. మిషనరీ, ఫర్నిచర్, ఇవి తప్ప వాట్ వి ఓన్ ఈజ్ అవర్ అసెట్. అండ్ రిసీవబుల్ అని ఒకటి ఉంది, అది కూడా మన అసెట్టే. అదేంటి సార్ రిసీవబుల్? తర్వాత డెప్త్ గా మీకు చెప్తాను. ఇప్పటికి మీరు కొంచెం శ్రద్ధగా వినండి.
రైట్ టు రిసీవ్ అని అంటే నీకు ఒకరి దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకునే రైట్ ఉంది. యూ హ్యావ్ ద రైట్ టు రిసీవ్ మనీ సమ్ పర్సన్. దట్ రైట్ టు రిసీవ్ ఈజ్ అన్ అసెట్. రైట్ టు రిసీవ్ ఈజ్ అన్ అసెట్. సార్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్ రైట్ టు రిసీవ్ కి. ఈ ల్యాండ్, బిల్డింగ్, మిషనరీ, ఫర్నిచర్, వెహికల్స్ ఇవన్నీ వాట్ వి ఓన్ ఇస్ అవర్ అసెట్. ఇదంతా నాకు తెలుసు. ఇదేంటిది కొత్తగా చెప్తున్నారు? రిసీవబుల్. నా దగ్గర డబ్బు ఉంది, అది నా అసెట్ అవుతుంది. రిసీవబుల్ అనేది అసెట్ ఎలా అవుతుంది సార్? ఏం లేదు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నీ దగ్గర 10,000 రూపాయలు ఉన్నాయి. యు ఆర్ హ్యావింగ్ 10,000. యు ఆర్ గివింగ్ ఎ లోన్ టు ఆనంద్. ఆనంద్కి ఈ 10,000 రూపాయలని నువ్వు లోన్గా ఇస్తున్నావు. ఇప్పుడు వెదర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద రైట్ టు రిసీవ్ దిస్ మనీ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ఆనంద్, the answer is yes. So you are having the right to receive money from Anand. This loan given to Anand is your asset. అదే ఆనంద్ లోన్ తీసుకున్నాడు, అతను నీకు తిరిగి చెల్లించాలి. ఆనంద్ కది లయబిలిటీ, నీకిది అసెట్. వి కాల్ దిస్ యాజ్ రైట్ టు రిసీవ్. ఇప్పుడు నీకు అర్థం కాకపోయినా కూడా నో ప్రాబ్లం, తర్వాత నువ్వు డెప్త్ గా తెలుసుకుంటావు. వాట్ ఈస్ రిసీవబుల్? రిసీవబుల్ ఈస్ రైట్ టు రిసీవ్. వన్ మోర్ టైమ్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. యు ఆర్ హ్యావింగ్ 10,000 cash. You are giving this cash to Anand by way of loan. You are giving loan to Anand. ఆనంద్ కు నువ్వు లోన్ గా ఇచ్చావు. ఆ తర్వాత ఈ లోన్ ని ఆనంద్ దగ్గర నుంచి రికవర్ చేయడానికి నీకు రైట్ ఉందా లేదా? సార్ నేను లోన్ గానే ఇచ్చాను కాబట్టి రికవర్ చేసుకోవడానికి నాకు తప్పకుండా రైట్ ఉంటుంది సార్. ఆ రైట్ టు రిసీవ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిసీవబుల్. అకౌంటెన్సీలో రిసీవబుల్ అంటే యు ఆర్ హ్యావింగ్ రైట్ టు రిసీవ్ మనీ ఫ్రమ్ సమ్ పర్సన్. దట్ రైట్ టు రిసీవ్ ఈస్ ఆల్సో యువర్ అసెట్. మరైతే నేను లోన్ గా ఇచ్చిన ఈ 10,000 రూపాయలు నా అసెట్ అంటారా? అవును కన్నా, నీకిది అసెట్. ఆనంద్ కి అతని దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకున్నాడు. ఈజ్ హ్యావింగ్ అన్ ఆబ్లిగేషన్ టు పే బ్యాక్ దట్ మనీ టు యూ. సో ఆనంద్ కది లయబిలిటీ, నీకేమో అది అసెట్. సో వాట్ యు ఓన్ ఈజ్ యువర్ అసెట్. వాట్ ఈస్ రిసీవబుల్ ఈజ్ ఆల్సో asset. You have this simple understanding that what is asset. Later I will teach you in depth what is asset. There is a definition given for asset. Assets are resources controlled by an enterprise from which future economic benefits flow to the enterprise. This is the definition for asset given as per accounting standards. Later I will teach you that definition. Now you have a simple understanding. What we own is our asset and anything is receivable is also asset. Sir, మరి liability అంటే ఏంటి సార్? What we owe. మనం ఎవరికైనా డబ్బులు చెల్లించవలసి ఉంటే దట్ ఈజ్ ఏ లయబిలిటీ. అసెట్ అనేది ఆస్తి. నా దగ్గర ఉన్న ఆస్తి, లయబిలిటీ ఏమో అప్పు. ఇఫ్ యు ఓ మనీ టు ఎనీ పర్సన్ దట్ ఈజ్ యువర్ లయబిలిటీ. మేం దీన్ని పేయబుల్ అని పిలుస్తాం. If you are having an obligation to pay money to any person, that is your liability. Ante payable is a liability, receivable is an asset. When you have the right to receive, that is an asset. You are having an obligation to pay. Obligation to pay is your liability. This is a simple understanding as to what is the asset and what is the liability. So detailed definition of assets and liabilities given in accounting standards I will teach you later. Now here our discussion is why Mukesh Ambani wants to know his assets and liabilities. My dear lovable students, to check solvency. Why Mukesh Ambani, why a business person is interested to know his assets and liabilities? ఒక బిజినెస్ పర్సన్ కి ఎందుకు సార్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ని తెలుసుకోవాలని అతను ఎందుకు అనుకుంటాడు? టు చెక్ solvency. Sir, what is solvency? Solvency is whether the assets are sufficient to cover the liabilities. Whether the assets are sufficient to cover the liabilities. ఇప్పుడు ముఖేష్ అంబానీ యొక్క అసెట్స్ 4 లక్షల కోట్లు. లయబిలిటీస్ 40,000 కోట్లు. సో ముఖేష్ అంబానీ యొక్క నెట్ అసెట్స్, అదేంటి సార్ నెట్ అసెట్స్? అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీ, దీన్ని మేము నెట్ అసెట్స్ అని పిలుస్తాము. లేదంటే నెట్ వర్త్ ఆఫ్ ముఖేష్ అంబానీ ఈజ్ బిజినెస్ అని కూడా అంటాము, లేదా ఈక్విటీ అని కూడా అంటాము. దీనికి ఇంకో పేరేంటి? ఈక్విటీ. అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీస్ 4 లక్షల కోట్లు. ముఖేష్ అంబానీ బిజినెస్ లో అతని దగ్గర అసెట్స్ ఉన్నాయి. అతని అప్పులు బయట వాళ్ళకి ఇవ్వవలసింది కేవలం 40,000 కోట్లే ఉన్నాయి. అప్పుడు 3,60,000 కోట్లు అతని యొక్క నెట్ వర్త్. నెట్ అసెట్స్ అని పిలుస్తాము, నెట్ వర్త్ ఆఫ్ ముఖేష్ అంబానీస్ బిజినెస్ అంటాము. లేదంటే దానికి ఇంకో పేరేం పెట్టారు అకౌంటెన్సీలో? ఈక్విటీ అని కూడా పిలుస్తాము. ఈ ఈక్విటీ, ఈ నెట్ అసెట్స్ ని కనిపెట్టడానికి ఫస్ట్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. సార్ దీంట్లో ఏముంది సార్ అడ్వాంటేజెస్?
At periodic intervals, Mukesh Ambani has to find out whether his assets are sufficient enough to cover the liabilities. ఇప్పుడు Mukesh Ambani assets ఏమో 4 లక్షల కోట్లు, liabilities ఏమో 40,000 కోట్లు. Whether his solvency position is good or bad అని అంటే it is very very good. As of now, it is very very good. ఈ క్వారంటైన్ కంటిన్యూ అయ్యిందంటే మేబీ ఈ అసెట్స్ అన్ని ఎంప్లాయీకి శాలరీ గిలరీ అని ఇచ్చేసి ఇది లాస్ అయ్యి తగ్గిపోయి మేబీ హిస్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ మే టర్న్ బ్యాడ్ ఆల్సో. So today, as of now, his position is good because assets are sufficient to cover the liabilities. ఇది చూసుకోవడానికి ముఖేష్ అంబానీ ఈ నెట్ అసెట్స్ ని చూసుకోవడానికి ఫస్ట్ ఆయనకి అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ కావాలి. ఈ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ని కనిపెట్టి ముఖేష్ అంబానీకి చెప్పేది ఎవరయ్యా అంటే ఒక చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. ఇదేనా సాల్వెన్సీ అంటే అవునమ్మా, ఈ సాల్వెన్సీలో లాంగ్ టర్మ్ సాల్వెన్సీ, షార్ట్ టర్మ్ సాల్వెన్సీ అనేవి కూడా ఉన్నాయి. అవన్నీ మీకు తర్వాత చెప్తాను. వెదర్ ద అసెట్స్ ఆర్ సఫిషియంట్ టు కవర్ లయబిలిటీస్, దిస్ ఈజ్ నెట్ వర్త్ ఆఫ్ ముఖేష్ అంబానీ. దీన్ని ఒక బిజినెస్ పర్సన్ తెలుసుకోవాలని ఆశపడతాడు. అదే విధంగా లాభ నష్టాలను కూడా తెలుసుకోవాలని ఆశపడతాడు. ఈ రెండింటిని తెలుసుకోవాలని కోరుకున్నాడంటే ఒక బిజినెస్ పర్సన్ కి ఎవరి హెల్ప్ అవసరం అవుతుంది? సిఏ హెల్ప్ అవసరం అవుతుంది. ఎందుకని సిఏ కావాలి అతనికి? బికాస్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఈజ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్. ఈ సబ్జెక్ట్ ని చదువుకుంటే ఏం చేస్తారు మీరు? వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అండ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. ఐ థింక్ మీకు అందరికి ఒక ఐడియా నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నానో అది మీకు అందంగా అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను. సార్, మీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ మాకు చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు మీరు వచ్చేసి ఒక సీఏగా ఉండి ముఖేష్ అంబానీ నాకు తెలుసు, వాళ్ళ బిజినెస్ 4 లక్షల కోట్లు ఉంది, అది ఇది అంటున్నారు. సార్, మరి మీ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఏంటో చెప్పండి సార్ అని మీరు అడిగితే జస్ట్ రఫ్ గా చెప్పాలంటే నా యొక్క అసెట్స్ ఏమో 40 కోట్ల వరకు ఉంటాయి, నా యొక్క లయబిలిటీస్ ఏమో 4 కోట్ల వరకు ఉంటాయి. సో ముఖేష్ అంబానీతో కంపేర్ చేసుకుంటే 4 జీరోలు మాత్రం నా దగ్గర లేవు. సో దిస్ ఈస్ మై ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్. 36 crores is my financial position. My dear lovable students, whether my financial position is good or bad, it's good because my assets are also covering my liabilities. So my assets are more compared to liability. My position is also good. Sir, why you have written your position, sir? For a reason. Listen carefully. Now our friend Anand. ఇప్పుడు ఆనంద్కి అసెట్ 100 crores ఉంది, లయబిలిటీస్ 500 crores ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నెట్ అసెట్స్ 400 crores నెగటివ్గా ఉన్నాయి. నెగటివ్ నెట్ వర్త్ 100 కోట్లేమో అతని దగ్గర అసెట్స్ ఉన్నాయి, లయబిలిటీస్ ఏమో 500 కోట్లున్నాయి. అతని వద్ద ఉన్న ఆస్తి 100 కోట్లు, కానీ అతను బయట వాళ్ళకి చెల్లించవలసిన డబ్బు 500 కోట్లు. నౌ సీయింగ్ దిస్, వెదర్ ద సాల్వెన్సీ ఆఫ్ ఆనంద్ ఈజ్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్? Saravanan solvency is good. Mukesh Ambani solvency is very very good. Anand solvency is good or bad అని అడిగితే undoubtedly Anand solvency position as of now is bad. సార్, బ్యాడా సార్? అవునమ్మా, అతని దగ్గర ఉన్న ఆస్తి ఎంత? 100 కోట్లు, లయబిలిటీస్ 500 కోట్లున్నాయి. సో నెగటివ్ నెట్ వర్త్ ఎంత ఉంది? 400 కోట్లు ఉంది. అందరూ వినండి, ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది ద సాల్వెన్సీ పొజిషన్ ఆఫ్ ఆనంద్ ఈజ్ బ్యాడ్. That doesn't mean, listen carefully, the solvency position of Anand is bad. That doesn't mean Anand is an insolvent. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే అసెట్స్ కన్నా లయబిలిటీస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటే హీస్ అన్ ఇన్సాల్వెంట్ అని అనుకుంటారు. అలా కాదు నాన్న, ఆనంద్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇన్సాల్వెంట్. Today, Anand's solvency position is bad. That doesn't mean he's an insolvent. సార్, ఇతను ఇన్సాల్వెంట్ కాదా సార్? ఇన్సాల్వెంట్ కాదు నాన్న. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి లయబిలిటీస్ ఎక్కువగా ఉంటే ఇన్సాల్వెంట్ అని అనుకుంటూ ఉంటారు, లయబిలిటీ ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా ఇన్సాల్వెంట్ కాదు. మరి ఎప్పుడు సార్ ఒక పర్సన్ ఇన్సాల్వెంట్ అని అడిగితే ఆ తర్వాత చెప్తాను. ఇప్పటికి నేను చెప్పే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ని చక్కగా వినండి. ఇప్పుడు ఆనంద్ యొక్క అసెట్ 100, లయబిలిటీ 500, నెగటివ్ నెట్వర్త్ ఎంత? 400. వెంటనే డోంట్ కమ్ టు కంక్లూజన్ ఆనంద్ ఈజ్ అన్ ఇన్సాల్వెంట్. నో, Anand solvency position is bad. Anand solvency position is bad. మరి ఇది బ్యాడే కదా సార్, ఇన్సాల్వెంట్ కాదంటారా? ఇన్సాల్వెంట్ వేరు, సాల్వెన్సీ పొజిషన్ బ్యాడ్ అనేది వేరు. ఎలా సార్ చెప్తున్నారు? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వినండి నాన్న మీరందరూ. ఇప్పుడు who is an insolvent? I will tell you the definition. An insolvent is a person who is unable to pay his debts and he has been declared as an insolvent by the court.
ఒక పర్సన్ ఎప్పుడు ఇన్సాల్వెంట్ అంటే అతను అప్పుల్ని ఏమాత్రం కూడా పే చేయలేడు. అటువంటి పరిస్థితుల్లోకి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అతను ఇన్సాల్వెంట్ అని చెప్తాము. ఇప్పుడు అసెట్స్ తక్కువగా ఉన్నందువల్ల ఈ అప్పుని అస్సలు పే చేయలేడు అని తొందరపాటుగా మనం మాట్లాడకూడదు. ఆనంద్ యొక్క ఫ్యూచర్ ఎండింగ్ కెపాసిటీ ఉండవచ్చు ఆనంద్కి. సో దాంతో అతను ఫ్యూచర్ లో ఎండ్ చేయొచ్చు. ఏదో ఒక కాంట్రాక్ట్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా ఉండవచ్చు. దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఆనంద్కి 400 కోట్లు వచ్చి ఈ అప్పులన్నీ తీర్చేయగలడు. సో అందువల్ల నువ్వు ఈ రోజు అసెట్ తక్కువగా ఉంది, లయబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంది. డోంట్ ఇమిడియట్లీ కమ్ టు ద కంక్లూజన్ దట్ ఆనంద్ ఇస్ ఇన్సాల్వెంట్. నో, ఆనంద్ ఇస్ నాట్ ఇన్సాల్వెంట్. టుడే ఆనంద్ సాల్వెన్సీ పొజిషన్ ఈస్ బ్యాడ్. మరో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, వినండి. ఇది మీకు చాలా బాగా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఆనంద్కి వచ్చేసి 100 కోట్ల అసెట్స్ ఉన్నాయి, 500 కోట్లు లయబిలిటీ ఉంది. సాల్వెన్సీ పొజిషన్ బ్యాడ్, అదంతా కూడా క్లియర్ గా ఉంది. ఇప్పుడు ఒక తేదీని మనం తీసుకుందాము, దట్ ఈస్ 4/5/2020. 4/5/2020 ఈ రోజుకి ఆనంద్ సాల్వెన్సీ పొజిషన్ బ్యాడ్ గా ఉంది. నెక్స్ట్ డే 5/5/2020. 5/5/2020 రేపు ఆనంద్ ఈస్ గెట్టింగ్ మ్యారీడ్ టు ముఖేష్ అంబానీస్ డాటర్. ఇప్పుడు ఈ ఆనంద్ వచ్చేసి ముఖేష్ అంబానీ డాటర్ ని లవ్ చేసో ఏదో ఒకటి చేసి పెళ్లి చేసుకున్నాడు అనుకుందాం. సో 5/5/2020 నాటికి మ్యారేజ్ జరిగింది. ఎవరికి? ఆనంద్కి, ముఖేష్ అంబానీ డాటర్ కి. సో ముఖేష్ అంబానీ అతనికున్న 4 లక్షల కోట్ల రూపాయల్లో నుండి ఒక 50,000 కోట్ల రూపాయల్ని అతని కూతురు కోసం ఆనంద్కి గిఫ్ట్ గా ఇస్తున్నాడు. ఎవరు? ముఖేష్ అంబానీ ఈస్ గివింగ్ 50,000 crores యాజ్ గిఫ్ట్ టు హిస్ సన్ ఇన్ లా ఆనంద. అప్పుడు ఈ అసెట్ 100 కోట్లలో నుండి ఇప్పుడు 50,000 కోట్ల రూపాయలకి ఆనంద్ కి పెరిగిపోయింది. లయబిలిటీ బికాస్ గిఫ్ట్ గా వచ్చినందువల్ల ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ లయబిలిటీ. లయబిలిటీ స్టేస్ ఎట్ 500 crores అండ్ హీఈస్ ఆల్సో బికమింగ్ 49,600 crores హ్యాస్ బికమ్ ద నెట్ వర్త్ ఆఫ్ ఆనంద్. తర్వాత రోజే అందువల్లే ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ చేంజెస్ డే బై డే. 4వ తేదీ పెళ్లికి ముందు వరకు అతనికి 400 కోట్లు నెగటివ్ నెట్ వర్త్. ముఖేష్ అంబానీ కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకున్న వెంటనే ముఖేష్ అంబానీ 50,000 కోట్లు గిఫ్ట్ గా ఇచ్చాడు. 49,600 కోట్లు పాజిటివ్ నెట్ వర్త్ వచ్చింది. సో ద నెక్స్ట్ డే కూడా నెట్ వర్త్ మారిపోవచ్చు. సో యూ కెన్ నాట్ కాల్ ఆనంద్ బికాస్ దేర్ ఇస్ ఎ నెగటివ్ నెట్ వర్త్. యూ కెన్ నాట్ కాల్ ఆనంద్ యాజ్ an insolvent. When a person will be declared as a insolvent, a person is said to be insolvent when he is unable to pay his debts and he has been declared as insolvent by the court. Then only you can call that person as insolvent. If that person is having future earning capacity and based on the future earnings, if he is able to settle his liability, then he is a solvent person. You cannot, just because the position is negative today, you cannot call that person as insolvent. My dear lovable students, what I want to convey here is any business person will be interested to do his assets and liabilities to check solvency, whether the assets are sufficient to cover the liabilities. If the assets are sufficient to cover the liabilities, the solvency position is good. If the assets are not sufficient to cover the liabilities, today the solvency position is bad. Tomorrow it may become good through our earning capacity or through certain dealings. My dear lovable students, please copy this solvency area, this assets, liabilities, net worth, net assets and equity. My dear lovable students, we have successfully completed our first session, Introduction to Financial Accounting. I'll be teaching you the second session in the second class and it is very interesting area, mathematics in accounting. First class, there is no other alternative. We have to deal with theory. So I taught you the entire theory. Second class, we will be getting into sums and it will be very interesting. Thank you, my dear lovable students. Thank you for watching. Thank you very much.